అవతారమా ఆచరించి తెలిపే జీవిత సారమా నాగుపాము నీ మెడలో నా హారమా నరులనెప్పుడు గాచే చెడు సంహారమా తలన గంగ ఉన్న తీరని దాహమా జోలెవట్టి తిరగడము నీకవసరమా నిండు నలుపు రూపమా నిజాలేంటో చూపమా జంతు చర్మ దేహమా అంతులేని సందేహమా అర్థమవని ఆది భిక్షు అవతారమా ఆచరించి తెలిపే జీవిత సారమా జగమంతా నీదే కదరా జంగమా జనమందరూ పూజించే శివలింగమా పార్వతి సగ భాగమై గణనాథుడి పునాది పుట్టుకవై వెలిగే నీకెందుకో శ్మశాన సంచారం కుబేరునికి వరములు కుమ్మరించి అష్ట సిద్ధ నిధులు నువ్వేమో భిక్షాటన అసలేంటి మర్మం ఏ విశ్వమంతా నీ భక్త జనమే వాళ్ళ ఎదలన్నీ నీ నివాసమే అయినా నీకు ఇల్లు లేదట ఎంతటి హాస్యమే నీ మాట దాటి చిన్న చీమ కూడా కాటేయదుగా ఓ పరమేశ ఓ చిటికేసి తీర్చెయ్యరాదమా అందరి హరిగోస నిలకడంటూ లేని నిత్య ప్రయాణమా నిన్ను కొలిచే భక్తుల నిండు ప్రాణమా అర్థమవని ఆది భిక్షు అవతారమా ఆచరించి తెలిపే జీవిత సారమా నటరాజ స్వరూపమా పంచభూతములన్నీ నీ వశమా చావు పుట్టుకలనే మించినది నీ మహిమా కైలాసం వీడవా కాస్తైనా చూడు జనము గొడవ అనుమానం తీర్చవా నువ్వు మనిషా దేవుడివా నీ ఇంటి మనిషి ఆ పార్వతమ్మకు బంగారాలే నిలువెల్లా నీకు మాత్రము సిద్ధంగా ఒళ్ళంత బూడిదేలా ఒక ఏడు కాదు రెండేళ్లు కాదు ప్రతి ఏడు ఇంతే మా ప్రేమ నేను సుట్టమోలే ఎంతనుకున్నా ఏ గుట్టు విప్పవేలా ఒక్క పొద్దు జాగారాలకు ధీటుగా చక్కదిద్దు మా బతుకులనే తేటగా కోటి పేరు నీకున్న అలవాటుగా శంకరయ్య అంటే పలుకు ప్రేమగా జగమంతా నీదే కదరా జంగమా జనమందరూ పూజించే శివలింగమా నాగుపాము నీ మెడలో నా హారమా నరులనెప్పుడు గాచే చెడు సంహారమా అర్థమవని ఆది భిక్షు అవతారమా హే పరిషతు మదీయ విజ్ఞాపనం మమ సమ ఆకన్యతాం మమ అస్మిన్ దేశే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ గ్రామే మమ గ్రామేణ సమస్త భక్తజన సంరక్షణార్థం లోక సమస్త సుభిక్షత శుద్ధి ద్వారా సంపూర్ణ శ్రీ గంగా బాల త్రిపుర సుందరి మహాదుర్గి శ్రీచక్ర స్థిత రాజ రాజేశ్వరి స్వరూపిణి గంగా పార్వతి దేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ నాగలింగేశ్వర स्वामिनः दिव्य शांति कल्याण महोत्सवान् गत्वेन प्रथमेन
महाजातमनसा सर्वार्थानाम् अवक्रमे जन्नत्वागतकृत्यास्योदन्नमामि गजाननमजञ्जाव्यक्तरूपाय निर्गुणा जगन्नात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं जितवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविद्यावशान्तये तदेव लग्नं सुदरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रियं सरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र वार्थः धनुधरः तत्र श्रीर्विजयोर्भोजद्रवानेत्रपतिर्मम अरण्याचन्दयद्वामां योजनामतिवासदे तेषां नित्याव्यक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् लक्ष्मीनारायणाभ्यर्मः मम महेश्वराभ्यर्मः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यर्मः दिजीवृन्दराभ्यर्मः अरुन्धतिवसिताभ्यर्मः श्री सीतारामाभ्यर्मः द्रवेभ्यो महाजनेभ्यो शुक्लदेवताभ्यो इष्टदेवताभ्यो आलयदेवताभ्यो परिवारदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो सपटम सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो मम कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवता सहित श्री गंगा बाला त्रिपुर सुंदरी महादुर्गे पार्वती देवी समेत त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्षज नारसिंह अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरये श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः ततो भूता पिशाचादि विघ्नकर्ता निवारणं सकृतं मंत्रम् उच्चार्य आसनं परिकल्पितं मम उपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर मुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते महा शंभो आज्ञय प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बू द्वीपे भरत वर्षे भरत खंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे भगवता आलये समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चांद्र मानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीक मासे कृष्णपक्षे चतुर्थायां शुभतिथौ वासरे शुभवासरे भानुवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान श्रीमतः वट्लपुड़ गोत्रोद्भवस्य जातोनं च प्रेम कुमारनं दश ज्योतिर्मय पदमंगली शतनामधि जवानस्य श्रीमानवः गोत्रोद्भवस्य पाटिवल्लभ गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेस्य अंजलि नामधेस्य वंशी साई कृष्ण नामधेस्य ज्योत्स्ना नामधेस्य जवानस्य श्रीमानवः गोत्रोद्भवस्य जलनेन गोत्रोद्भवस्य कोटेश्वर नामधेस्य सन्नम नामधेस्य दुर्गा बाबू नामधेस्य भव्य नामधेस्य विहान नागसाई नामधेस्य ज्वालात्रयक्ष नामधेस्य नागराज नामधेस्य जवानस्य पवड़बाल गोत्रोद्भवस्य सुजाता नामधेस्य जवानस्य कुमारस्य रवि नामधेस्य स्वाति नामधेस्य जवानस्य మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పలకండి మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య జయ విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృత్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थं मम कुटुंबस्य जन्म नक्षत्र जन्म राशि
నామ నక్షత్ర నామ రాశి జన్మలగ్న నామలగ్న గోచార వశాతో సంపూర్ణ నవగ్రహ పీడ నివృత్తి ద్వారా మమ గృహేణ వ్యాపార వ్యవసాయ స్థలేన ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి కళ్యాణలక్ష్మి వైభవలక్ష్మి శ్రీచక్ర స్థిత రాజ రాజేశ్వరి దేవత మమ గృహేణ వ్యాపార వ్యవసాయ స్థలేన నిత్య నివాస యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మ నక్షత్ర నామ నక్షత్ర గోచార వశాతు సంపూర్ణ సర్వగ్రహ సకల శాంత్యర్థం మమ శరీరే అంతర్గత బహిర్గత సమస్త రోగ రుణ శత్రు పీడోప శాంత్యర్థం మమ వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగరీత్యా వ్యాపారరీత్యా వ్యవసాయరీత్యా ఉన్నత కృషి మూలక ధన లాభార్జిత ఉన్నత స్థిర జీవన యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం మమ సంపూర్ణ మనోవాంఛ ఫల సిద్ధి ద్వారా సకల కళ్యాణ ప్రాప్త్యర్థం మమ గ్రామేణ లోక కళ్యాణార్థం గ్రామ సంరక్షణార్థకాంత కాంతిమంత కాంతకాంతజం అచంజ రూపమందహీనం ఒక్కరు కూడా ఓం శరవణ భవాయ నమః అనుకుంటోందండి. ఓం సుబ్రహ్మణ్యమకాయ నమః ఏకదంతాయ నమః కపిలాయ నమః గజకన్యకాయ నమః లంబోధరాయ నమః వికలాయ నమః విద్యరాజాయ నమః వినాయకాయ నమః ధూమకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః బాలచంద్రాయ నమః గజాననాయ నమః వక్రతుండాయ నమః చోత్పకండాయ నమః హేరంబాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయక నమః శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవం గత్వేన ప్రథమేన గణపతి దేవత సహిత సూత్రాధిష్టాన కక్కన ధారణ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవతాయై నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర బిల్వ దళ పుష్ప అక్షత షోడశ నామ పూజాం సమర్పయామి. కళ్ళకద్దుకొని మీ అక్షతలు స్వామివారి ముందు వేసిందమ్మా. అందకపోతే పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వండి, వాళ్ళు వేస్తారు. అట్లా ఇవ్వండి. కంకణ దేవతాయే నమో నమః. శ్రోత్రాధిష్టాన దేవతాయే నమో నమః. జ్ఞానవాహనాది షోడశోపచార పూజాంధ్రపయామి. వనస్పత్యద్భవే దివ్యేనానాగంధైః చతుర్భాగ్రైః సర్వదేవానాం ధూపోऽयं మృదే గృహ్యతాం. ధూపమాగ్రాపయామి. సాధ్యం ద్రవత్య సంజక్తం. అమ్మ ఒక్కసారి దీపారాధన చేసి నమస్కారం చేసుకున్నమ్మ. సాధ్యం ద్రవత్య సంజక్తం వన్నినా యోజితం ప్రియం గ్రహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యం దివ్యావహావక్తా దేవం రయచ్చామే దేవాయ బ్రహ్మాత్మనే ద్రాహిమానకాద్గోర దివ్య జ్యోతి నమో తద సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపాంధ్ర శుద్ధాచమనయం సమర్పయామి నైవేద్యం. ఓం భూర్భువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం వర్తేన పరిసంజామి. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరుణమసే. అపానాయ నమః జ్ఞానాయ నమః ఉదానాయ నమః సమానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభసందర్భయామస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం భోగిబలై సకట్పోరై నాగవల్లేదలై శాంతి
श्रद्धामवराधवाद्वरङ्गाजश्रियवृत्यश्रवहद्युरयसब्राणादवानभ्यन्तरद्रोजना यक्षान्महितस्वहामामच्युतवल्लभां धनुरुद्धराजविद्महे सर्वैं देवीं विष्णुपत्नीमधुर्याम् प्रतेजेनागं हर्षाजजामः त्रेधा विष्णुरुदुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावादुरितादिपरुषीम् अग्नेयत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं भोग्यवतात्मूलान् कृतनात्वान् अस्मभ्यन्तरो भगमाजदुष्वान् गोभिर्जुष्टादहस्राक्षसहस्रवात् सभोमं स्वरवृत्वाप्यदुष्टदशाङ्गुरम् पुरुषय वेदकं सर्वं राजताम् विराजोऽधिपुरुषः सजातोऽत्यरिच्यताम् पश्चाद्भौम्यमतः पुरः यत्पुरुषेण हविषं यदुः अतिधाव्यकल्पयन् मुखं गमस्य गौबाहु काबूरूपादन्तर्क्षयद्वितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः इदं सर्पेर्मन्योगुम् तत्संव्योरावणेमः गातुं यज्ञायागातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः नक्षत्रमस्य हविषा विदेवान् कालप्रजागं वीरशन्मोतवीरान् हेदुरुद्रस्य परिणोहृणक्तो आद्रा नक्षत्रं जिषदागं हविर्नः प्रपञ्चबालो दुरितान् विश्वान् अपाकशको सन्ददतामरात्यं मूलं प्रजायान महोत्सवान् गत्वेन रक्षान् कङ्कणधारण अनन्तरे स्वामिनः पादप्रक्षालन पूजाञ्च करिष्ये ओम नमः शिवाय యా మీలో పెళ్లి కూతురు వైపు వాళ్ళు ఎవరో పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు ఎవరో అమ్మా మీరు పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ మరి ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి పేరేంటి అసలు పెళ్లి కొడుకు పేరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు ఇంకో 10 నిమిషాలు అయినా పర్వాలేదమ్మా మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం తెలుసుకొని చేయడం అనేది శాస్త్రం సరే ముందుగా ఈ కళ్యాణంలో ముందుగా వినాయకుడి పూజ చేసుకున్నాం చక్కగా పుణ్యాహవచనం చేసుకున్నాం ఈ స్థలం అంతా శుద్ధి అవ్వటానికి తర్వాత కంకణ ధారణ మనం కళ్యాణం చెయ్యాలయ్యా అంటే కంకణం అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం లేదు మనం ఏ కళ్యాణం కూడా చేయలేం సరే ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నాం ఏ అబ్బాయి అని ఆ అబ్బాయి పేరుని చెప్పుకున్నాం మరి విడిదింటికి పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు వస్తే ఏం చేయాలి పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు ముందుగా పాద ప్రక్షాళన చేస్తారు మరి అసలు మీ అబ్బాయి పేరేంటమ్మా మేము అమ్మాయి తరపు వాళ్ళమమ్మా అబ్బాయి పేరు నాగలింగేశ్వర స్వామి వారు సరే ఎక్కడి నుండో వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క స్వామి వారికి ముందుగా పాద ప్రక్షాళన చేస్తూ ఉన్నాం ఒళ్ళో పెట్టుకో చెప్తా ఓం నమః శివాయ చూడండి ఆ తమలపాకు ఇట్లా కడిగినట్టుగా 7 సార్లు అమ్మా 7 సార్లు మీరు రాసిన తర్వాత మీరు స్వామివారి పాదాలు వాళ్ళకి ఉన్నట్టు వరుసగా పాస్ చేయండి ఓం నమో భగవతే సర్వవిజ్ఞగతయక్వం సమనాసతో అద్యవోచతవక్తాపదమో దైవా భూతానే సదృష్టామృయాగ్రహ నమస్తనీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షం నిషేచ శల్యానామకాశవో నశమనాభవ నామతదే నమావాహభ్యాదవదన్మనే పరిచేతన్మనో హేతిరస్పారం మహాదేవాయ నమః ఆయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ వివాహం చేసుకున్నటువంటి దంపతులకైనా సరే ముందుగా వాళ్ళలోకి ఈశ్వరుని ఆవాహనం చేస్తారట లేదా శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఆవాహనం చేస్తారు అంటే వివాహం చేసుకునేటువంటి దంపతులు సాక్షాత్ ఆది దంపతులు గాని ఆదర్శ దంపతులుగా గాని ఉండటం కొరకు గాను లోక కళ్యాణార్థంగా జరిగే కళ్యాణ మహోత్సవాలలో ఆ అబ్బాయికి ఏం చేస్తామయ్య అంటే తేనెను నైవేద్యం పెడతాం మరి ఈ యొక్క పార్వతీదేవి అనేటువంటి ఒక అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి ముల్లోకాల నుంచి కూడా సప్తఋషులు అందరూ కూడా ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని వచ్చారు ఆ అబ్బాయి అమ్మాయికి తెలీదు అమ్మాయికి అబ్బాయి తెలీదు కానీ పెద్ద మనుషులుగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఆ పిల్లవాడికి ఆ స్వామి వారికి ఏం పేరు పెట్టారయ్యా అంటే కళ్యాణ నాగలింగేశ్వర స్వామి అని పేరు పెట్టారు వీళ్ళందరూ కూడా సరే ఎక్కడి నుండో వచ్చినటువంటి చక్కగా స్వామి వారికి పాద ప్రక్షాళన చేసుకున్నాం ఇప్పుడు స్వామి వారికి మధు నైవేద్యం అంటే తీపిని నైవేద్యంగా పెట్టాలన్నమాట అమ్మ అక్కడ పెట్టని చెప్తా ఆ గ్లాసు తీర సహిత మధురాం సమర్పయామి
ఓం ప్రాణాయ నమః అపానాయ నమః వ్యానాయ నమః ఉదానాయ నమః సమానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అమృతయేకరాత్ బ్రహ్మణమపహరతయే కథైవ యజమానాయ శ్రేదో దదాతి నాగే పుష్పమయుగాయ నమః. అనేన శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన స్వామినః యజ్ఞోపవీత ధారణ పూజాంచ గమహం కరిష్యే. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యస్మోత్సవం గత్వేన పాద ప్రక్షాళన పూజా అనంతరే స్వామినః యజ్ఞోపవీత ధారణ పూజాంచ కరిష్యే. ఓం నమః శివాయ. మరి ఏం చేస్తారంటే అట్లా పక్కన వాళ్ళకి పంపించండి. అట్లాగే ఫాసీన్ యజ్ఞోపవీతాన్ని కూడా పంపించండి అమ్మా. తత్సంజోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞవతయే దైవీ స్వస్తిరస్నః. ఓం దత్సంజోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞవతయే దైవీ స్వస్తిరస్నః. స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఓర్ధ్వం జగాతవేషజం షన్నాస్తత్వపదే శం చతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. చెప్పనమ్మ. గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. శ్రీ గంగా పార్వతీ దేవి సమేత నాగలింగేశ్వర స్వామి దేవత దివ్య శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవం గత్వేన యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. ఓం నమః శివాయ. శివాయ గురవే నమః. శాంతాయ నమః. రుద్రాయ నమః. భైరవాయ నమః. భవ్యలింగేశ్వరాయ నమః. నీలకంఠేశ్వరాయ నమః. త్రిపురాంతకేశ్వరాయ నమః. రామలింగేశ్వరాయ నమః. మోక్షరామలింగేశ్వరాయ నమః. ముక్తేశ్వర స్వామినే నమః. సాక్షిరామలింగేశ్వరాయ నమః. కపోతేశ్వర స్వామినే నమః. సోమలింగేశ్వరాయ నమః. భవలింగాయ నమః. భావలింగాయ నమః. భవ్యేశాయ నమః. ఓం కళ్యాణ నాగలింగేశ్వర స్వామినే నమః. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజా ప్రతేర్య సహజం పరస్థాద యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. ఓం నమః ఆయుష్యమగ్రయం మృగమంచ శుభ్రం నిగ్రహేంద్రియాయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే ధనం ధాన్యం సంభవత్రలాభం సంవత్సరం దీర్ఘమాయో రోదమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. అదేవిధంగా ఈ వస్త్రాలు ఇక్కడ ఎవరైతే ఉంటారో ఇద్దరుగా వెళ్ళి అందరికి తాకిచ్చి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా చక్కగా స్వామివారిని ఆవాహనం చేసుకున్నాం. వాస్తవం అయితే వివాహం అంటే అమ్మాయి తరపు తల్లి తండ్రి ఇప్పటి వరకు కూడా చక్కగా స్వామివారికి మనం ఏంటంటే ఉపనయనం చేస్తేనే సగత్తికావిర విసంవసాన అడ్డిర్నో దేవస్సువితే దదాతు ప్రజాపతే సోమో రాజా మృగశీర్షేనాగంధో శివం నక్షత్రం ప్రియమస్యదామ ప్రియం నమనశ్చధామ ఆర్ధయారందే నమసోపసధ్యా మూలం నక్షత్రమిద యత్సంతి పరాచయం వాచా నిరరుచం దదామి. గత్వేన రుద్రదేవత
స్వరూప సప్త ఋషి మధ్యలోనే ఇలా పట్టుకొని పైకి విసిరేయండి. మీరు చూడకుండా గట్టిగా పైకి విసిరేయండి. సప్త ఋషి ఆవాహయామి, చెప్పండి. ఆవాహయామి. ఓం సప్త మీ ఐదుగురు పట్టుకుని ఇమం మీ ఐదుగురు చెప్పాలి. దేవ శత్వ సవితో ప్రసవే అశ్వినోర్ బాహుభ్యాం పూష్ట హస్తాభ్యాం శత్వ సవితో ప్రసవే అశ్వినోర్ బాహుభ్యాం పూష్ట హస్తాభ్యాం ప్రతి గృహ్ణాతో. మీ ఐదుగురు చెప్పండి. మా ప్రతి గృహ. మీ అబ్బాయి ఎట్లాంటి వాడు? ఆ యొక్క పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క తల్లి అడుగుతుంది, ఏమయ్యా మరి సప్త ఋషులను పంపించావు, వాళ్ళ తరపున అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆ పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క భార్య వీళ్ళ తరపున వెళ్ళినటువంటి 3 ఋషులు 7 ఋషులు కనబడతారు. అయ్యా మా యొక్క చేజల్ల గ్రామంలో ఉండేటువంటి నాగలింగేశ్వర స్వామి అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడయ్యా. మరి ఆ అబ్బాయి సుందర సమనోహంగా ఉంటాడు. మరి ఆ అబ్బాయికి మీ దగ్గర రాకుమారి ఉందంటున్నారు కదా, పార్వతి అనేటువంటి కన్య. మరి ఆ అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం చేస్తారా? అయ్యా మా రాజుగారిని కనుక్కొని వారి యొక్క భార్య అనుమతితో ఈ యొక్క వివాహం అనేది ఖాయం చేద్దామయ్యా అని చెప్పి ఒకళ్ళకొకళ్ళు మీరు మా అబ్బాయి తరపు 7 ఋషులు, అమ్మాయి తరపు 3 ఋషులు అందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటారు. సరే సకల దేవతా స్వరూపిణి గోమహాలక్ష్మీదేవితో వెళ్ళారు కాబట్టి సరే ఆ యొక్క రాజ్యానికి వస్తారు. అడుగుతారు, అయ్యా ఫలానా గ్రామంలో నాగలింగేశ్వరుడు అనేటువంటి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడయ్యా, మరి మన రాకుమారిని జగన్మాత అయినటువంటి పార్వతీ అమ్మవారిని మరి ఆయనకి ఇచ్చి వివాహం చేద్దామా అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న సమయంలో అప్పుడు అడుగుతుంది పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క తల్లి, అయ్యా మంచివాడని నువ్వు అంటున్నావు, మరి అసలు ఆయన గోత్రం ఏంటి, ఆయన పేరేంటి, వాళ్ళ నాన్నగారెవరు, వాళ్ళ తాతగారెవరు, వాళ్ళ ముత్తాత ఎవరు, వాళ్ళ యొక్క వంశం అనేది ఎటువంటిదో చెప్పయ్యా అని చెప్పి ఈ యొక్క పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క తల్లి తరపు వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు. చెప్పింది ఏం పంతులు గారు ఒకటైతుంది, మాకేమో ఆకలి అవుతుంది, నువ్వేందో ఇంకా చెప్తున్నావు అంటారా? మన రోజు తినే భోజనమే కదా తల్లి. సరే ఎవరికైనా ఆకలిగా ఉంటే ఉండొచ్చు పాపం పెద్దవాళ్ళు సమయానుకూలంగా. ఇట్లాంటి కార్యక్రమం అనేది దాదాపుగా ఎవరు కూడా లేట్ చేయరు. 10 నిమిషాలు ఇంకో 10 నిమిషాలు పడుతుంది. చక్కగా చూసేటువంటి వారు చూడండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వామి వారి యొక్క అన్నప్రసాదం స్వీకరించండి. సరే అప్పుడు చెబుతూ ఉన్నారు, ఓం అమ్మా మా అబ్బాయి యొక్క గోత్రం పేర్లు అడిగారు కదా చెబుతా స్వామి అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారన్నమాట. ఓం నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత రుద్రేశ్వర శర్వణః పౌత్రాయ. ఓం నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత మహారుద్రేశ్వర శర్మణః పౌత్రాయ నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీ రుద్రేశ్వర శర్మణః పుత్రాయ నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత. ఏం పేరమ్మా మీ అమ్మాయి పేరు? నాగలింగేశ్వర శర్మనేవరాయ. సరే ఆ సప్త ఋషులందరూ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, అయ్యా నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత, నా యొక్క పరమేశ్వరుడికి నిరాకారుడు, నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత, ఒక రూపంతో ఊహించడానికి కూడా మోహకందడయ్యా, అంతటి గొప్పవాడు మా పరమేశ్వరుడు. నిరంజన నిరామయ అంటే ఏ భక్తుడైనా సరే ఎటువంటి పూజకో ఫలితానికో ప్రసన్నమవుతాడైతే ఈయన మాత్రం భక్తికి ప్రసన్నమవుతాడట. అంతటి గొప్పవాడయ్యా ఆ పరమేశ్వరుని చెబుతూ ఉన్నారనమాట. నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత. మా ఈయన ఎవరి ముని మనవడయ్యా అంటే
రుద్రేశ్వర శర్మ అనేటువంటి రాజుగారి యొక్క ముని మనవడట. ఓ నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచార్షేయ వ్రవరాన్విత రుద్రేశ్వర శర్మణ పౌత్రాయ. ఈయన రుద్రేశ్వర శర్మ అనేటువంటి రాజుగారి యొక్క మనవడట. నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచార్షేయ వ్రవరాన్విత మహానటేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ. ఈయన మహానటేశ్వర శర్మ అనేటువంటి రాజుగారి యొక్క కుమారుడన్నమాట. నిర్గుణ నిరంజన నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత నాగలింగేశ్వర శర్మనేవరాయ. అప్పుడు చెబుతాడు, అమ్మా మా యొక్క పెళ్లి కుమారుడి పేరు నాగలింగేశ్వర స్వామి అని చెప్పి చెప్తారన్నమాట. ఏమయ్యా మరి ముక్కోటి దేవతలందరూ కూడా సకల అష్టైశ్వర్యాలను పొందుతూ ఉంటే ఈయన మాత్రం శ్మశానంలో ఉంటారని చెప్పి మా ముగ్గురు మహర్షుల తరపు ఉన్నటువంటి బంధువులు చెప్తున్నారయ్యా. మరి శ్మశానంలో ఉంటాడని చెబుతున్నావు, వంటికి విభూతి పూసుకుంటాడని చెబుతున్నావు, మెడ నిండా కూడా సర్పాలను వేసుకుని ఉంటాడని చెప్తున్నారు కదా. మరి అల్లారు ముద్దుగా నేను 18 సంవత్సరాలు పెంచుకున్నానే నా కూతుర్ని, మరి నా కూతురు నీమంటారా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. ఏమ్మా మనమైతే ఏం చేస్తాం, ఎన్ని లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు, ఎంత ప్యాకేజ్ వస్తుంది, ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఇచ్చి చేస్తే ఎన్ని కోట్లు వస్తాయని చూస్తున్నావా లేకపోతే ఇవన్నీ చూస్తున్నావా? కానీ ఆవిడ మాత్రం అడుగుతుంది, ఏమయ్యా మరి 18 సంవత్సరాలు కంటికి రెప్పలా నా బిడ్డను చూసుకున్నానే, ఆయన ఏమో శ్మశానంలో ఉంటాడంటున్నారు, విభూతి పూసుకుంటాడట, సర్పాలను వేసుకుంటాడట, మరి పుర్రెలను కూడా మెడలో వేసుకుంటాడట, మరి నా బిడ్డను నేను ఎలా ఇవ్వాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉందట. అప్పుడు చెప్తా ఉన్నారమ్మా చూడండి ఋషులు. వందే శంభుమాపతిం సురవరం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాపతిం వందే సూర్య శశాంక వన్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం. అమ్మా చూడండి. పూర్వే పశుపతి పాద దక్షిణే పాద శంకర దక్షిణే పాద విశ్వేశో నీలకంఠస్తోత్తరే ఈశాన్యా పాత మే రుద్ర అథో రుద్రాయ. అమ్మా ఈయన ఒకే ఒక్క మాట చెప్పారట చూడండి. పూర్వే పశుపతి పాతో. అమ్మా మొత్తానికి 4 దిక్కులు కదా, మరి 4 దిక్కుల్లో ఎవరున్నారో చెప్పమంటారా అని చెప్పి ఆ పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క తల్లి గారికి చెప్తున్నాడన్నమాట. పూర్వే పశుపతి పాద దక్షిణే పాద శంకర. మా పూర్వ భాగంలో మనం తూర్పు అంటుంటాం కదా, ఆ తూర్పు ఈశ్వరుడట. దక్షిణే పాత శంకర. ఈ దక్షిణంలో శంకరుడు అనేటువంటి రూపంలో ఈ దిక్కును పరిపాలిస్తుంటాడట. పశ్చిమే పాద విశ్వేశ. ఈ యొక్క పశ్చిమ భాగాన్ని విశ్వేశ్వరుడు అనేటువంటి పేరుతో పరిపాలిస్తుంటాడట. దక్షిణే పాద శంకర. పూర్వే పశుపతి పాద దక్షిణే పాద శంకర పశ్చిమే పాద విశ్వేశ నీలకంఠస్తోత్తరే. చూడండి ఈ యొక్క ఉత్తర దిక్కుని నీలకంఠేశ్వరుడు అనేటువంటి రూపంగా భావిస్తాడమ్మా. మరి జగత్తు మొత్తం కూడా నా తండ్రి పరమేశ్వరుడు కొలువై ఉన్నాడమ్మా. ఏమయ్యా ఏమి చేస్తున్నాడంటే సృష్టి మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడని చెబుతున్నావు కదా, మరి శ్మశానంలో ఉన్న ఆయనకి నా బిడ్డని ఎలా ఇచ్చేదయ్యా? అమ్మా చూడండి. 27 నక్షత్రాలు, 12 రాసులు, 9 నవగ్రహాలలో జననం జరిగినటువంటి యొక్క జీవుడు అనేక రకమైనటువంటి రాగద్వేషాలను పట్టుకొని ఊగులాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జీవుడు ఈ యొక్క శరీరం తనువు చాలిస్తే భూరమని విలపిస్తూ ఉంటాడట. అందుకే ఎప్పుడు కూడా అమ్మ రుద్రుడు తాండవం చేస్తాడు కదా, ఈశ్వరుడు తాండవం ఎందుకు చేస్తాడు చెప్పండి? మరి శివతాండవ స్తోత్రం వింటుంటారు కదా, విన్నారా? దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి? ప్రతి మనిషికి వచ్చేటువంటి కష్ట సుఖాలకు ప్రతీతగా ఈశ్వరుడు యొక్క నృత్యం అనేది జరుగుతుందట. అది కూడా ప్రదోషకాల సమయంలో ఈశ్వరుడు కళ్యాణ సుందరేశ్వరుడు అనేటువంటి ఒక రూపాన్ని ధరించి శ్మశానంలో, అంటే చూడండమ్మా అది శ్మశానం కాదు, అసలు రుద్రభూమి.
మనం ఎక్కడైతే శరీరం చాలిస్తామో అది శ్మశానం అవుతుంది. కానీ ఈశ్వరుడు మన యొక్క శరీరాన్ని తనలో ఐక్యం చేసుకునేటువంటి భూమిని రుద్రభూమి అంటాం. చూడండి, పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రుల్ని, పెరిగేటువంటి వయసులో స్నేహితుని, భార్యని, పిల్లల్ని అందరినీ పొందినటువంటి ఈ జీవుడు ఒక్కడే భూమని విలపిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క జీవుడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించడానికి నా తండ్రి పరమేశ్వరుడు ఆనందగర్దమచ్చయోదిక్లేరైశ్వరాహయస్పుత్రాద్వయం శ్రీవేది దేవతా సోమందనస్య భూమిరామచ్చందాదు సోమిని నక్రోధానజమాచర్యన్నలోభాన్నాశురామదే భవంతృవే నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ సృజాం చంద్రామి హిరణ్మయీం లక్ష్మీం యాదవేద శంభో శంకర తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు పిరుదు పెండెము వెట్టే పెళ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ 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 మదరగొట్టు టమరుకాన్ని దంచి కొట్టు అంట దిక్కుల దిరగట్టు తాండవేశ్వర నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ భం 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 మొదలు పెట్టు అమృతాన్ని పంచి పెట్టు గుండె వెండి కొండ ఏట్టు గుండలేశ్వర నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ జయ శంకర జయ 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 శంకర నిప్పు కన్ను ఇప్పి జనం తప్పును కాల్చయ్యరా జయ శంకర శివ 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 శంకర దారి నడపరా నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ 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 బ్రహ్మతలనే తుంచినావురా వేడుకుంటే విషాన్నైన మింగినావురా నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ ఆది పరాశక్తి నిన్ను కోరుకుందిరా సృష్టిలోన మొదటి ప్రేమ కథే నీదిరా నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ రారా శివరాత్రి సుందరా మా రాత వాచి ఉద్ధరించరా అనంతమైన నీ